ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഞാൻ ജൈനമ്മ ആലപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് കൊമേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ടീച്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ PSCയുടെ CAയുടെ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്, സ്പീഡ് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹപ്രകാരം ഞാനൊരു പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങുവാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് എഴുതുവാനും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ടെസ്റ്റിനെ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കോ ഇപ്പോൾ സർവീസിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കോ ഞാൻ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ 80 വേർഡ് സ്പീഡ് ഇപ്പോഴും അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. 80 വേർഡ് സ്പീഡ് വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരാഴ്ച സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അടങ്ങിയ പാസേജ് ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. അത് ഫ്രൈസൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വായിച്ചു തരും. അതേപോലെ എഴുതണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രാം ലോസും കോൺട്രാക്ഷനും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്രൈസിയോഗ്രാഫും ഒക്കെ നല്ല തറവാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സ്പീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ടഫ് വേർഡ്സൊക്കെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിടാം. അത് നോക്കി അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഞാൻ 80 വേർഡ് സ്പീഡ് വായിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഞാൻ 80 വേർഡ് സ്പീഡ് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫ്രേസസ് എല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കും. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുകയും വേണം. ഗ്രാം ലോസും കോൺട്രാക്ഷനും ഒക്കെ നന്നായി വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഞാൻ 3 സ്പീഡ് വായിക്കും. അതിൽ ടഫ് വേർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിടാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളതെഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. Yes, today we have so many different means of getting comfortably and quickly from one place to another that we perhaps do not value some of these means as much as we ought to. In the early days of man's development, he had to walk or to run if he desired to get from one place to another. Then, after many years, he discovered that he could sit on the back of an animal if he moves on land, and in this way he sat at ease while the animal labored for him. The animal used naturally differed in different countries. A very important development came when men discovered that they could move across water. The object that carried them over the water in those far off days could not be called a ship as we understand that word today. Poor as the methods may have been, however, they did let men reach places that would be otherwise cut off by water. For thousands of years there was no development beyond this. There existed two quick means of movement. Life was simple and hard.
but things do not stand still. We are told, move onwards or move back, and men seem always to have desired to move forward. No matter what point they reach, they always see something more calling them onwards. Out of this desire for a better material life came good roads, big ships, railways, motor cars, and planes. So, used are we to wonderful planes and to powerful motor cars that we are in danger of undervaluing the railway, that rather out of date method of moving across the country. Few people in these days use the railway for pleasure. They use it because it is a useful means of getting somewhere reasonably quickly. If a friend tells us that he is going somewhere by plane, we are immediately interested. If he tells us that he has brought a handsome new car and is going to such and such a place, we are likely to be interested. If he is going overseas in one of the large and modern ships, all his friends will want to see him off. Let him go to rail, however, and no one will take the smallest interest in him. Railways are all right in their way, but they are not news. Yet the railways has played an important part in the greatness of our country. ആദ്യം വായിച്ച സ്പീഡിൻ്റെ ടഫ് വേർഡ്സും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഔട്ട്ലൈനും ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിടാം. നിങ്ങൾ നോക്കി ശരിയാക്കി എഴുതുക. കംഫർട്ടബിളി കണ്ടോട്ട് ഫെർഹൗഡ് ബെള്ള് എഴുതിയ കംഫർട്ടബിൾ ആകും. പിന്നെ കംഫർട്ടബിളി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഈ വവ്വൽ കൊടുക്കണം. ഏത് വേർഡിന് ലീ വരികയാണ് ഈ വവ്വൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. ക്വിക്ക്ലി ക്വാ കെ എല്, ക്വിക്കാകുമ്പോൾ ക്വാ കെ. ഡിസ്കവേർഡ് ഡി സർക്ലസ് കെ വെർഹൗഡ്, ഡിസ്കവർ ആണെങ്കിൽ ഡി സർക്ലസ് കെ വെർ. അതേസമയം ഡിസ്കവറി ആകുമ്പോൾ ഡി സർക്ലസ് കെ വി ഹുക്ക് റേ എഴുതണം. മെത്തേഡ്സ് എം ഇത്ത് ഹൗഡ് സർക്ലസ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡി വെൾ പി എം ഹൗഡ് എൻ ഹുക്ക്. പിന്നെ വേറെ സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് വേർഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഡി കേട്ടോ. ഓൺവേർഡ്സ് ഓൺ എഴുതിയിട്ട് ഹൗഡ് സർക്ലസ് വേർഡ്സിന് വേണ്ടി. ബാക്ക്വേർഡ് ഫോർവേഡ്. റെയിൽവേ റേ ഡൗൺവേർഡൽ വേ. മോട്ടോർ കാർസ് മോട്ടോർ കർ സർക്ലസ്. ഓഫ് അവർ കൺട്രി ഓഫ് അവർ കെ ഡബിൾ ഡെൻ ഹുക്ക് കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് ഔട്ട്ലൈനാണ്. സ്പീഡ് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ഉണ്ടോ, ഇൻ ദിസ് കൺട്രി കെ ഡബിൾ ഡെൻ ഹുക്ക് എഴുതിയാൽ കൺട്രി എന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.